салом, барномаи ахбори озодӣ бо хабарои тозаи Тоҷикистону ҷаҳон пешкаши шумо мешавад. Шалои Хоҷа ҳастам дар хидмататон. ҳоло таваҷҷӯҳ кунед ба сархати мавзӯи имрӯз 21 апрел. мақомоти вазорати корҳои дохилии Русия гуфтанд баъди 30 июн ба ихроҷи муҳоҷирони ғайриқонунии тоҷик шурӯъ мекунанд. ҳашар барои тарбияи нахустин панҷгоник дар Тоҷикистон, волидайн мегӯянд ба дастгирии моддӣ ниёз доранд. мардумон камтарак ёрдам кардан дора, дастгир кардан дора, анам ба нан мегирам, якташ 150 сомон места. ва ҳуқуқдони тоҷик Дилрабо Самадова тавзеҳ дод ки тибқи қонуни нави хизмати ҳарбӣ киҳоро ба артиш мебаранд. на ба магистрҳо, на ба докторантҳо ҳуқуқ барои таъхир гирифтан, яъне отсрочка бо забони русӣ аз хизмати ҳарбиро пешбинӣ накардааст. дар ҳоле ки нигаронӣ аз ҷаримаҳои сангини қонуни танзим аз сӯи сокинон борҳо садо додааст, вакилони маҷлиси намояндагони Тоҷикистон имрӯз тарҳеро қабул намуданд ки ҳаҷми ҷаримаро 10 нишондод бештар мекунад. феълан як нишондод барои ҳисобҳо 60 сомонӣ аст. пас аз қабули ин тарҳ, раиси Кумитаи дини Тоҷикистон дар бораи тарзи баргузории ифтор дар моҳи Рамазон низ нуктаеро баён дошт ки дар ин бора Алишер Зарифӣ ва Амриддин Олимов гузориш таҳия карданд. раиси Кумитаи дин ва танзими анъана мегӯяд ифтор бояд дар доираи оила гузаронида шавад. то имрӯз қонуни танзим дар бораи он маҳдудияте пешбинӣ накардааст. Сулаймон Давлатзода раиси Кумитаи дин рӯзи 21 апрел дар парлумон дар бораи ворид намудани тағйиру иловаҳо ва кодекси ҳуқуқ вайронкунӣ маъмурӣ баромад кард. Давлатзода баъди берун шудан аз ҷаласаи парлумон ба хабарнигорон гуфт, ифтор бояд танҳо дар доираи оила гузаронида шавад. Сулаймон Давлатзода аз ин бештар шарҳ надод ва нагуфт ки чаро маъракаи ифтор бояд танҳо дар доираи оила гузаронида шавад. сокинон ба ин гуфтаи раиси Кумитаи дин назарҳои мухталиф доранд. ҳар як шахс вобаста дар доираи оила мешавад ки дар ҳамсояҳо файрод мекунӣ. ҳар як шахс вобастаи дороиша ё вобастаи имконоти худша дар фарқ надорад, ё ки дар оила мекунӣ ё ки дар ҳамсоя мекунӣ. ҳамсояи хуб ҳамин беҳтарин ай ҳамсояро бо гап занӣ. ифтор мекунӣ, ҳам камбағалои ҳамсоят мети дига тамом, ҳама савози ҳама ин кора медафса. яъне даъват намекунӣ. даъват намекунӣ, не. доираи оила ки ҳамарӯза ифтор ҳам худ ифтор мекунӣ хонада. ягон чӣ надора, не ки мисол бо ака берун ай оила и хуб айда савобаш зиёд ай касе ки меда ҳамус барои хотири савобаш мена. ҳамасола бо фарорасии моҳи Рамазон ки бештари сокинон дар Тоҷикистон рӯза мегиранд, бархе сокинон маросими ифтор баргузор мекунанд. тарабхона ва ошхонаҳои пойтахт низ барои гузарондани ифтор ба сокинон шароит пешниҳод мекунанд. солҳои қабл барои гузарондани маъракаи ифтор ҳеҷ маҳдудияте ҷорӣ нашуда буд. танҳо соли гузашта шӯрои уламои Тоҷикистон ба хотири пандемияи коронавирус ифторро манъ карда буд. тағйири иловаҳо ба кодекси ҳуқуқ вайронкунӣ маъмурӣ ки имрӯз аз сӯи вакилони маҷлиси намояндагон ҷонибдорӣ шуд, афзоиши ҳаҷми ҷарима барои нақзи қонуни танзимро пешбинӣ мекунад. раиси Кумитаи дин гуфт, меъёри ҳаҷми ҷарима 10 нишондод барои ҳисобҳо бештар шудааст. Сулаймон Давлатзода афзуд, ҳадафи пурзур кардани ҷавобгарӣ пешгирӣ аз қонуншиканӣ мебошад. қонуни танзими расму оин дар Тоҷикистон соли 2007 қабул шуд ки яке аз пурбастарин қонунҳои солҳои охир дар Тоҷикистон аст, чун ба қавли мунаққидон озодиҳои инсонро маҳдуд карда ба ҳаёти маишиву хусусии сокинон дахолат мекунад. сафари ҳайати Русия ки барои баррасии масъалаи муҳоҷират дар душанбе қарор дошт ба анҷом расид. мақомоти ду кишвар гуфтанд ҳайатҳо масъалаи ҳифзи ҳуқуқи муҳоҷирон, ба таҳсил фаро гирифтани фарзандони онҳо ва ба расмиятдарории буду боши муваққатии муҳоҷирони меҳнатӣ дар Русияро баррасӣ карданд. сафорати Русия дар Тоҷикистон умедвор аст ки ҳамаи созишномаҳои марбут ба муҳоҷирон то охири ҳамин сол ба имзо мерасанд. Молораҷаб Юсуфӣ ва Амриддин Олимов гузориш медиҳанд. سفر هیئت روسیه به تاجیکستان 3 روز دوام کرد و در پایان آن مقامات تاجیک روس یک نشست خبری برگزار کردند. والنتینا کازاکووا سردار سرریاست مسائل مهاجرت روسیه یا فمس در این نشست خبری گفت مهاجران تاجیک تا 30 ایون می توانند سندهای خود را در روسیه قانونی کنند. پیشتر مقامداران روسیه گفتند مهاجرانی که غیر قانونی در این کشور اقامت دارند در صورت تا 15 ایون درست نکردن سندهایشان از آن کشور اخراج
و نامشان در روی خط شخصانی ممنوع الورود وارد می شود. وزارت کارهای داخلی روسیه گفت از تاجیکستان 247,000 مهاجر به این گروه وارد می شوند، هرچند مقامات تاجیک گفتند این رقم از حد زیاد است. سردار FMS روسیه روز 21 اپریل در شهر دوشنبه از مهاجران و نزدیکان آنها خواست که تا مهلت مقرر شده یعنی تا 30 ایون سندهای خود را در روسیه قانونی کنند. ولنتینا کازاکووا و همچنین از مهاجران خواست برای درست کردن سندهایشان با میانروان باور نکنند و به آنها مراجعت ننمایند. میخواستم مخصوص توجه شما را به این مسئله جلب کنم. خواهش زیاد میکنم از خدمت میانروان استفاده نکنید. ما این مسئله رو هم بررسی کردیم. متاسفانه حالتهایی هست که مردم به میانروان مراجعت میکنند، حجت‌های قلبکی میگیرند و این چیز برای آنها عاقبت‌های ناگوار پیش میآورد. برای همین تنها به واحدهای رسمی بخش مهاجرت باید مراجعت کرد. ولنتینا کازاکووا ضمن نشست خبری همچنین گفت تاجیکستان و روسیه نقشه دارند تا آخر سال برای تنظیم مهاجرت چند سند دیگر را امضا کنند. سازشنامه درباره ریادمیسیا یا بازپسگردانی شهروندان تاجیکستان از روسیه که قانونهای آن کشور را ویران کردند یکی از این سندها می باشد. مقامات دو کشور تا حال جزئیات این سند را شرح ندادند. هیئت روسیه زیر رهبری اندری رودنکو معاون وزیر کارهای خارجه آن کشور روز 19 اپریل برای گفتگو در مسئله مهاجرت به شهر دوشنبه آمده بودند. هیئت در این مدت با مقامداران وزارت مهنت و مهاجرت تاجیکستان گفتگو کردند، ولی در نشست خبری که در پایان این سفر صورت گرفت درباره پروازهای مستقیم و یا زیاد شدن تعداد پروازها هیچ اشاره نشد. سفر این هیئت برای تاجیکستان از آن جهت مهم است که سالانه صدها شهروند تاجیکستان برای دریافت رزق و روزی به روسیه می روند. برخی مهاجران گفتند امید دارند که سفر مقامداران روس به تاجیکستان برای شهروندان تاجیکستان در روسیه سبوکه پیش می آورد. مولا رجب یوسف شهلای عبدالله، آزادی دوشنبه. برنامه خبری رو ادامه میدیم. سران خانواده پنجگونیک در تاجیکستان که در نویه قبودیان بزرگ میشوند میگویند طفلان را با یاری خویش و تبار پرستاری میکنند ولی در تامین غذای آنها مشکل میکشند. این در حالی است که زاده شدن نخستین پنجگونیک در تاجیکستان تمام کشور را خوشحال کرده و وعده‌های را به بار آورده بود که مقامات کمک خود را از حسن، حسین، فاطمه، زهرا و خدیجه دریغ نخواهند داشت. سرویناز روح الله موضوع را ادامه می‌دهد. این 5 گوهره که در هر کدام طفل خواب است برای یک مادر زیادی می‌کند و وقت و نیرویش به همه آنها برابر نمی‌رسد. اما یاردمچی چند نفری این مشکل را آسان کرده است. چیزی که دلنازه محمد و مادر 30 ساله پنجگونیک‌ها را نگران می‌کند آن است که طفل‌ها روز تا روز کلانتر شده خوراکشان نیز زیاد می‌شود. دلنازه امکانی تامین کردن آنها را با شیر خود ندارد و شیری که دکتران برای کودک‌ها توصیه کردند تنها برای 1 یا 2 روز می‌رسد. مردمان کم ترک یاردم کردن داره، دستگیر کردن داره. انم به نان میگیرم یک تاش 150 سومون میسته. خیلی 2 روز ده نمیرسه. خیلی دیگرش خودمون خریدن دارم. رحمان نورمرادوف پدر پنجگونیک‌ها میگوید مردمی دهه برای کودکان گاه کمک میرسانند. شیر مادر هر 5 کودک به نمیرسند. خرید استودیم هم نان مثلا هم قیمت شده استن با روز به روز بالا شده استن نرخ نان. اولین پنجگونیک‌ها در تاجیکستان روز 30 دکبر سال گذشته 3 دختر و 2 پسر به دنیا آمدند که حالا در ناحیه قبادیان بزرگ میشوند. پدر آنها رحمان نورمرادوف میگوید که جای کار ندارد و به کمک غذایی برای آنها نیاز دارد. او چند ماه پیش از مقامات خواهش کرده بود که برای آنها یک منزل در شهر دوشنبه دهند تا آنجا کار پیدا کند، اما مقامات ولایت خطلان گفتند در حوله بابای پنجگونیک‌ها خانه می‌سازند. های شما دیستودین کمتر کمودیش موندن. اگه نصیب باشه ان شاء الله امیدوارم که خونه را بود میکنن. اینجا 3 خانه یک کوخنیش قطعیه. 3 خانه ادین باز کوخنی قطعشون. دیوارهای این خانه برداشته شده منتظر آن هستند که بامش نیز پوشانده شود.
вале маълум нест ки ин хона аз кадом буҷа ва бо чӣ арзише бунёд мешавад. Мақомоти ноҳияи Қубодиён ва пизишкон мегӯянд ки онҳо аз ҳоли кӯдакон зуд хабар мегиранд ва авҳоли онҳоро қаноатбахш меноманд. ин биби Ойша, иниш Фотима, иниш Зуҳро. кадомш? ин манаи Фируза, ин калон. ин Иброҳима. ин рӯзҳо дар Тоҷикистон даъвати баҳорӣ ба хизмат дар артиш ҷараён дорад. Вазорати мудофиа мегӯяд аллакай беш аз 80% нақша иҷро шудааст. имсол даъват ба артиш мутобиқи қонуни нави хизмати ҳарбӣ сурат мегирад, ки 3 моҳи пеш қабул шуд ва ҷавонони синни даъватӣ дар бораи баъзи ҷузъиёти он огоҳии комил надоранд. Он суолҳоеро ки бештар аз ҳама миёни даъватшавандаҳо матраҳ аст, мулло Раҷаб Юсуфӣ бо Дилрабо Самад ва раҳбари ташкилоти дафтари озодиҳои шаҳрвандӣ дар миён гузошт. خب بسیاری از کاربران رادیوی آزادی پرسیدند که بر اساس قانون نو آیا جلب ماجسترها در دوره تحصیلشان به ارتش ممکن است؟ ما این سوال را یکچند درخواست نوشتیم به مقامات‌های داخلدار، به پروکوراتوری حربی، به وزارت مدافعه، ولی ما جواب دقیق نگرفتیم. لیکن از نقطه نظری قانون ما حقوقشناسان می‌حسابیم که آن نفرانی که سال گذشته، ماجسترانی که سال گذشته ماه سپتامبر علاقه به مهلت 1 سال تأخیر حقوق به تأخیر خود را به رسمیت درآورده بودند، نباید که دعوتی بهارانه 2021 دعوت شوند، چون که آنها علاقه برای 1 سال حقوق به تأخیر انداختنی دعوت را گرفته بودند. وقتی که قانون این چیز را به تنظیم درآورد و مقرر کرد، ما باید که قانون را رعایت کنیم، مطالبات قانون را بجا آوریم. قانون نه به ماجسترها نه به دکترانتها حقوق برای تأخیر گرفتن، یعنی اتسراچ با زبان روسی از خدمت حربی را پیش بینی نکرده است. همه آنها دعوت میشوند. اگر عنوان دکتری را گیرند، پس از آنها حقوق به آزاد شوی دارند از خدمت حربی. پس از گرفتن عنوان، اینو باید من قید کنم. لیکن در رفت خانیش دعوت میشوند. خوب است. برخی ماجسترها از جمله از دانشکده صنعت شکایت کردند که آنها را به مجلس دعوت کردند، از اونجا راست به کمیسریات حربی بردند. آیا چنین طرز دعوت از نگاه قانون درست است؟ نوابسته از آنکه شهروند حقوق به تأخیر آزادشوی دارد، باید که دعوت در اساس قانون گذاری شود. اگر من مثلا شهروند حقوق به آزادشوی نداشته باشم، معنای آن را ندارد که مرا با هر گونه راههای دلخواه به خدمت برده میتوانند. ماجسترها درست آنها حقوق به تأخیر انداختن ندارند، لیکن باید که کمیسریات حربی همون طلبات قانونگذاری رو، قانون که من میگم که قانون رو باید که رعایت کنیم. این طلبات چگونه است؟ باید که دعوتنامه پیش برده رسانند و دعوتنامه رو گرفته پس از امضا کردنش عهدهدار می شود که حاضر شود به کمیسریات حربی با حجت‌هایش، با حجت‌های طبی، شخصیتش آماده در کمیسریات، از کمیسریات حربی گذشته، از دکتر گذشته، سلامتیش رو سنجیده. اگر اعتراف کنند که وقت قابل خدمت حربی است، پس وای میتوند که دعوتنامه نو رو گرفته، چیز لباسهایش مثلا جمع کرده، خیر خوش کرده برای سفربری به قوای مسلح بیاید. پس از این هم وقتی که وای به کمیسریات حربی ولایتی یا جمهوری میاد، باز یک بار دیگر از معاینه طبی گذرانده می شود. پس از آن تنها میتوانند او را به خدمت حربی فرستند. این معنای آن را اصلا چه شما گفتید در مجلس جمع کرده همه آدمان را سرجمانه بردن، به رساندن دعوتنامه به جای منزل یا اینکه جای کار، جای استقامت ممکن نیست. بینندگان عزیز، شکل کامل این مصاحبه را میتوانید در آزادی ویدیو یوتیوب تماشا کنید و گذرگاه مرزی قلمه در سرحد بین تاجیکستان و چین پورا باز شده است. در این باره امروز وزیر نقلیات تاجیکستان عظیم ابراهیم خبر داد. این مقامدار گفت با بازشوی گذرگاه صحبت تلفنی رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان با همتای چینیش سی جین پین مساعدت کرده است. با پیشنهاد تاجیکستان، چین ارزش بارکنی و بارفراری مال را در گذرگاه پایین برده، وقت بازگشت ماشین های خالی را تیزتر کرد. گذرگاه مرزی قلمه از آغاز ماه اکتبر سال گذشته بسته شده بود. بینندگان عزیز، وقتی برنامه اخباری آزادی به پایان میرسد. تشکر از شما که تا این لحظه ها ما را همراهی کردید. یادتان نرود فردا شما را با خبرهای نو منتظر خواهیم بود. خود را احتیاط کنید عزیزان و خدا نگهداری هر یک.